بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو وتھ بشارت لودھی میں خوش آمدید۔ 5 جولائی ہماری سیاسی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ آج سے 46 سال پہلے 5 جولائی 1977 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی آئینی حکومت کا تختہ الٹ کر حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، جو اس وقت ملک کی سب سے مقبول پارٹی تھی، وہ ہماری سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ آج پیپلز پارٹی یوم سیاہ منا رہی ہے اور وہ پچھلے 45 سال سے یوم سیاہ مناتی چلی آ رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، اور اس میں اہم نقطہ یہ ہے جو ہم سب کی لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں نے بشمول پیپلز پارٹی کیا سیکھا۔ کوئی سبق سیکھا بھی سیاسی جماعتوں نے، سیاسی رہنماؤں نے، کیونکہ حالات اس طرح کے بار بار سامنے آتے ہیں اور سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ایک جیسا رویہ سامنے لاتی ہیں۔ اس ساری ڈسکشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں جناب میاں فخر پگا والا صاحب، جو سابق صدر ہیں پیپلز پارٹی ضلع گجرات کے، اور پیپلز پارٹی ضلع گجرات کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر زاہد ظہیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب، آپ سے بات کا آغاز کریں گے۔ آپ بتائیے کہ جنرل ضیاء الحق کے جو مارشل لا تھا اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا کیا کچھ ہوتا رہا؟ کیونکہ آج کی نسل، نوجوان نسل، وہ سمجھتی ہے کہ شاید جو آج ریسنٹ ہسٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید کسی اور پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا، جو شاید تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن تاریخ اس حوالے سے گواہ ہے کہ پیپلز پارٹی 11 سال تک مارشل لا کا جبر سہتی رہی، اور 11 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب، میاں فخر پگا صاحب بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان 11 سالوں میں کیا کیا ہوتا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب لودھی صاحب اور میرے بزرگ ڈاکٹر ظاہر ظہیر صاحب، السلام علیکم۔ لودھی صاحب، 11 سال جو پاکستان پیپلز پارٹی پہ گزرے، جو ضیاء دور میں گزرے، وہ 75 سالہ پاکستانی تاریخ کا سیاہ باب ہیں۔ وہ جو 11 سال تھے، اس طرح کا ظلم، اس طرح کا تشدد، اس طرح کی زیادتی، اس وقت کے کوڑے پھانسیاں نہ دوبارہ ہوا ہے اور نہ اس سے پہلے ہوا تھا۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنا ظلم، اتنی تشدد، اتنی زیادتی، اتنی پھانسیاں اور کوڑے کبھی نہیں، نہ پہلے کبھی ہوئے، نہ آج تک ہوئے۔ شہید بھٹو کو سزا ہی صرف اس بات کی دی گئی کہ انہوں نے پاکستان کو پہلا متفقہ آئین دیا تھا، انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم دیا تھا، انہوں نے پاکستان کو پاکستانیوں کو شناختی کارڈ دیا تھا۔ آج جو یہ کشتی والا قصہ ہے، یہ تو شہید بھٹو نے ہزاراں لوگ پاسپورٹ دلا کے ان کو فار ایسٹ میں بھیجا تھا، اور جو کچھ ہوا وہ تو ایک لمبی داستان ہے۔ شہید بابا سے لے کے عام ورکر، اگر میں گجرات کی بات کروں تو میں شہویز ملک صاحب کی بات کروں گا۔ شہید بابا سے لے کے گجرات کے عام ورکر نے وہ ظلم سہا، عام ورکر نے وہ زیادتی سہی، عام ورکر کو نے کوڑے کھائے، مگر ہم زندہ رہے، ہم نے جھنڈا نہ چھوڑا، ہم نے پیپلز پارٹی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ میں آج بھی جو لوگ اس دنیا میں جا چکے ہیں، جن لوگوں کو پھانسیاں ہوئی، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں جمہوری جدوجہد کے لیے ایک 11 سال پہ مشتمل سیاسی جنگ لڑی۔ آج کا جو آپ نے ذکر کیا لودھی صاحب، آج کی جنریشن کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے سہا ہے، جو کچھ پیپلز پارٹی کے سینئرز نے سہا ہے، جو کچھ بھٹو خاندان نے سہا ہے، وہ تو ہوا ہی کچھ نہیں کسی کے ساتھ۔ یہ تو ابھی سے ہی بھاگ گئے ہیں، یہ تو 2 دن 3 دن کی قید سے ہی بھاگ گئے ہیں۔
हमें कोड़े पड़े। आपको एक और बात बताता हूं, शायद आपके इल्म में होगी लोधी साहब, उस वक्त जी पीपल्स पार्टी का झंडा लगाना भी जुर्म था। जी झंडा लगाने वाले को भी 3 महीने कैद होती थी। जी अखबार में जिक्र नहीं होता था। आपको पता है कि भुट्टो शहीद की शहादत की खबर क्या थी? कि एक साबिक वजीर आजम इंतकाल कर गया, इस तरह की खबर थी। जी जो जुल्म हमने सहे हैं, जो ज्यादतियां हमने सही हैं, फिर उसके बाद एक लंबी दास्तान शहीद बीबी तक देख लें। तो मेरी जी इल्तमास साहब, है यहाँ ये, एक और अब बात जिया ने भी हमें काबिल दिया क्या? जिक्र है। उस दौर ने हमें एक और क्लैशनकोफ दिया, उस दौर ने हमें जहालत दी, उस दौर ने हमें ड्रग्स दिए, और इस्लाम का नाम गलत इस्तेमाल किया गया। अपनी हुकूमत को चलाने के लिए इस्लाम का नाम गलत इस्तेमाल किया गया। ये सब हमें आप थोड़े से मजहबी थोड़ा तौर सा पे तकसीम किया गया, हमें मजहबी तौर पे तकसीम किया गया। और मैं ये जो आज की लीडरशिप है, जो आज कहते हैं कि जी हम सबसे, मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, आज जो कहते हैं कि हम सबसे पॉपुलर लीडर हैं, हम सबसे पॉपुलर जी जमात के ओहदेदारान हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद बाबा ने अपनी लास्ट मीटिंग में उनको कहा था कि बीबी अगर आप चाहती हैं आप पाकिस्तान छोड़ जाएं, क्योंकि इस मुल्क में आपके साथ बड़ा जुल्म होगा। बीबी शहीद रही। कहां है आज की औलाद जो स्पेन बैठ के, जो भगोड़े हैं वो स्पेन बैठ के ट्वीटें करते हैं? मैदान में आए। अब तो वो हालात ही नहीं है भाई, अब तो उस तरह के हालात ही नहीं है। जो जो ज्यादती, जो जुल्म हमने सहा है, हमारी जमात ने सहा है, अब तो वो हालात ही नहीं है सर। जी मियां साहब, हम डॉक्टर जाहिद हिसाब से भी बात करेंगे इसी हवाले से। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी ने उन 11 सालों में क्या कुछ सहा और क्या कुछ बर्दाश्त किया। टॉर्चर सेल भी थे, आवाज क्यों नहीं हमें आ रही? फौजी अदालतें लगती थी और फौजी अदालतें इस तरह की कि वो यकतरफा तौर पर कारकुनों को नजरबंद करती, कैद में डालती। शाही जो कले का कुबत खाना है वो बहुत मशहूर है। तो इस हवाले से बताइएगा डॉक्टर जाहिद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब, बड़ी अच्छी बातें की आपने भी और मियां साहब ने भी, बहुत ही अच्छी क्लियर कट उन्होंने सारी बातें की। मैं थोड़ा सा बोलूंगा। पीपल्स पार्टी ने जनरल जिया के बाद जितनी तकालीफ उठाई है, अगर उनका मैं हाथा करना चाहूँ ना तो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 17,000 से ज्यादा कोड़े पीपल्स पार्टी के जियालू ने खाए हैं। पीपल्स पार्टी के जियालू ने अपने आप को आग लगाकर अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि आप लोग हमारे साथ जुल्म करें। सोचा भी नहीं जा सकता था जिस लेवल पे जाके पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, लेकिन पूरबंद तरीके से एहतजाज किया। मुकाफात अमल अल्लाह की जात ऊपर बैठी हुई है। भुट्टो साहब का जनाजा ना पढ़ने दिया गया वैसे, और उनका इतना बड़ा नागायबाना नमाज जनाजा होता रहा कि जिसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे केसेस बने और वो फौजी अदालतें भी लगी, सब कुछ हुआ। वो एक मजाक बना हुआ था कि आप अदालत में जाते थे तो आपसे नाम पूछा जाता था, हाँ जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद। चले जी लिखें जिसका नंबर। इसको पेपर उन्होंने ना प्रिंट करवा के रखे हुए थे, साइकिल स्टाइल करवा के रखे हुए थे। इसको 3 माह की कैद और 15 कोड़े। ये ले जी आप अपना लेटर, चलो जी ले जाओ इन्हें जाके लगाएं। ये कुछ होता रहा है। और हमारे लीडर एक माह, 2 माह, 3 माह, साल हर साल अंदर तकलीफें बर्दाश्त करते रहे हैं जेल में। ये लोग तो पंजाबी में नहीं कहते, मुशरिक शीर भी नहीं है जिन लोगों के साथ आजकल कुछ हो रहा है ना। लेकिन अफसोस यही है कि हम सबको आपस में सोचना चाहिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए क्या काम कैसे किया जा सकता है और किन किन लोगों के साथ मिल के किया जा सकता है। सियासत वाले भी सारे हकीकत है, मिलिट्री वाले भी हकीकत है। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सोचना चाहिए, सबको मिल के बैठना चाहिए, क्योंकि मुल्क के जो हालात बने हैं ना वो जरा अच्छे नहीं है। महंगाई जिस लेवल पे है और सब बंदे बेयकीनी और बेइत्मीनानी का शिकार है। जी इस पे भी बात करते हैं और दूसरे मौजूआत को भी आपके सामने ज़ेर बहस लाएंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम अपने दोनों शुरका से पूछेंगे कि सियासी जमातों ने बशमूल पीपल्स पार्टी ने
ان سارے حالات سے جو اس کے بعد بھی فوجی حکومتیں آئیں، فوجی مداخلتیں ہوئیں، سیاسی جماعتوں نے، سیاسی رہنماؤں نے کیا سیکھا یا کیا نہیں سیکھا؟ ٹیک اے بریک۔ جتنے تمہارے بال مضبوط ہیں اتنی ہی تم بھی۔ کسی کی فکر نہیں کرنی، یہ لو تمہاری نظم۔ میں چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں پر کام کروں گی بڑے بڑے، میں اڑ سکتی ہوں ہواؤں میں چڑھ سکتی ہوں پہاڑوں پہ۔ لائف بوائے شیمپو کا مشن لڑکیوں کو تعلیم کے ذریعے مضبوط بنانا ہے۔ بیٹی پڑھاؤ، اسے مضبوط بناؤ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز۔ پاکستان کی آواز پاک نیوز نے اپنی باقاعدہ نشریات کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے، گجرات اور اس کے گرد و نواح کے علاقائی مسائل کے حل کے لیے پاک نیوز بنے گا آپ کی آواز۔ پاک نیوز اٹھائے گا ظلم کے خلاف آواز۔ پاک نیوز آپ کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچائے گا۔ پاک نیوز کا عزم ہے کہ وہ اپنے ناظرین کو باخبر رکھتے ہوئے مستند خبریں اور غیر جانبدار تجزیوں کے ساتھ ساتھ شعور اور آگاہی فراہم کرتا رہے گا۔ اگر آپ کے علاقے میں کرپشن، لاقانونیت یا غیر ضروری سرگرمیاں ہو رہی ہیں تو ہم بنیں گے آپ کی آواز اور آپ کی آواز پہنچائیں گے حکام بالا تک۔ اگر آپ سمجھتے ہیں پاک نیوز کا حصہ بن کر آپ مسائل کا حل تلاش کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ابھی ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں۔ چیئرمین اعجاز حسین جان کی کاوشوں، انتہائی لگن، محنت، پاک نیوز پاکستان کی آواز۔ آج رنگ ہے، آج رنگ ہے ریما، آج رنگ ہے، آج رنگ، آج رنگ ہے ریما، رنگ ہے ریما، آج رنگ ہے ریما، رنگ ہے ری میرے محبوب کے گھر، میری سکینی میرے محبوب کے گھر، رنگ ہے ری میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھی رے، آج رنگ ہے ریما، رنگ ہے ریما، میری سکینی سب مل جائے۔ ذائقوں کی نئی رنگین داستان کے ساتھ اب پیش ہے نیشنل ریسیپی مکس کی نئی پیکیجنگ، پاکستان's #1 ریسیپی مکس برانڈ۔ لائیو ود بشارت لودھی میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ ٹارچر سیل میں کارکنوں کو رکھا جاتا تھا اور فوجی عدالتیں تھیں اور وہیں فیصلے ہوتے تھے اور اسی وقت سزا سنا دی جاتی تھی۔ ڈاکٹر ظاہر ظہیر صاحب اور میاں فخر پگاوالا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوال دونوں کے سامنے میں رکھوں گا، اور میاں فخر صاحب آپ سے سب سے پہلے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے بشمول پیپلز پارٹی نے کچھ تاریخ سے سیکھا؟ کیا اس ماشاء اللہ سے سیکھا؟ کیا جنرل مشرف کے ماشاء اللہ سے سیکھا؟ یا اس کے بعد جو فوجی مداخلتیں ہوتی رہی ہیں اس سے ہماری سیاسی قیادت نے سیکھا؟ یا ہم نے تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ جناب میاں فخر پگاوالا صاحب۔ لودھی صاحب، میں ادھر ڈاکٹر ظاہر ظہیر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جو انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے چاہیے اور ایک کوئی روڈ میپ بنانا چاہیے۔ میں آپ کے شرکا کی نا توجہ دلاؤں گا وہاں پہ، شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ جب بھٹو کو شہید کر دیا گیا تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے جب وہ ایم آر ڈی میں بیٹھی تو ان کے ساتھ وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دینی ہے، مگر بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں عظیم تر مفاد کے لیے، پاکستان کے عظیم تر مفاد کے لیے سب جمہوری قوتوں کے ساتھ بیٹھوں گی۔ اس کے بعد شہید بی بی آئیں، شہید بی بی جدہ گئیں، میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اور آج موجودہ حکومت میں بھی ہمارے چیئرمین صاحب بلاول صاحب نے، ہمارے زرداری پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے
पहले नेशनल असेंबली के पहले इजलास में कहा कि हमें मिल बैठना चाहिए, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करनी चाहिए। आज भी प्रेसिडेंट जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ से बार बार ये प्रोपेगेंडा किया गया कि हम एनआरओ मांग रहे हैं, हम एनआरओ मांग रहे हैं। आज सब सियासी जमातों को बैठना चाहिए। आपको इल्म होगा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि कोई भी जमात पे बैन नहीं लगना चाहिए, वो बैन के सख्त खिलाफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसकी जमहूरी सोच है। हम चाहते हैं कि मज़ाकरात से मसले हल हों, मगर लोधी साहब मसला ये है कि मज़ाकरात कोई एक बंदा नहीं कर सकता, मज़ाकरात दो फरीक करते हैं, और जो दूसरा फरीक है उसने जो 9 मई के बाद किया है तो क्या उनसे मज़ाकरात करें? उन्होंने आज तक उस 9 मई को कंडेम भी नहीं किया। पाकिस्तान का वाहिद हल है, जहां पाकिस्तान जा रहा है इसका वाहिद हल है कि सारे स्टेक होल्डर्स, मैं तो कहूंगा इंक्लूडिंग आर्मी, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी और सियासी जमातें, इनको बेसिक रोड मैप बनाना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक मियां साहब? जी आ रही है। जी मियां फखर साहब, ये बताइएगा कि जब 7 मार्च 1977 को इलेक्शन हुए और उसके बाद चूंकि पीएनए का ये इल्ज़ाम था कि मैसिव रिगिंग हुई है, और फिर 12 जो मार्च के सूबाई इलेक्शन थे वो नहीं हो सके, बाइकआउट कर दिया पीएनए ने, मेन अपोजिशन पार्टी और अलायंस सब वो भी, और उसके बाद 5 जुलाई तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। क्या उस वक्त भी सूरत हाल ऐसी ही नहीं थी जिस तरह आज इमरान खान इस 9 मई से पहले मुज़ाकरात से और डायलॉग से एक इल्ज़ाम लगा करके मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, और उन्होंने वही रवैया इख्तियार किया जो किसी ज़माने में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था? लोधी साहब, मैंने आपकी बात सुनी है, मैं कुछ फैक्ट्स को ना ठीक करना चाहूंगा, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सुना है, देखा है, पढ़ा है। भुट्टो साहब के जो धांधली का इल्जाम लगाते हैं भुट्टो साहब के दौर में, ठीक है, वो उसमें 1-2 हलकों में जो धांधली हुई वो भुट्टो शहीद ने नहीं करवाई, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादारों ने भुट्टो साहब को बिला मुकाबला एमएनए बनाने के चक्रों में की। जो कैंपेन चली, जो एजिटेशन हुई, जो बायकॉट हुआ, वो भुट्टो साहब के खिलाफ नहीं था, वो पाकिस्तान के एटॉमिक बम के खिलाफ था, और वो फॉरेन इन्वेस्टेड था। और अब जो तीसरी बात है, भुट्टो शहीद के मज़ाकरात कामयाब हो गए थे। प्रोफेसर गफूर साहब की जो किताब है और लाइन कट गई, उस किताब में वो लिखते हैं, जमात इस्लामी आज भी हमारी सबसे क्रिटिक वो है जमात है हमारे बारे में। प्रोफेसर गफूर लिखते हैं कि हमारे मज़ाकरात कामयाब हो गए थे और ज़िया ने तख्ता उल्टा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ाकरात में यकीन रखती है, मगर मज़ाकरात दूसरे एंड से भी तो होने चाहिए। हमें ये ताना दिया जाता है कि हम नून के साथ बैठे हुए हैं, नून ने हमसे ज्यादती की। मैं ये समझता हूं कि हमें लुक फॉरवर्ड होना चाहिए, हमें आगे चलना चाहिए, और इसी तरह पीपल्स पार्टी आगे चली। पीपल्स पार्टी आज नून के साथ बैठी हुई है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को और जमहूरियत को तरक्की देने के लिए। और यहां मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा लोधी साहब, जो मैं पहले नहीं कर सका, माजरत खां। आज भी भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो की बरसी, शहीद भुट्टो की बरसी में लाखों लोग जाते हैं। कहाँ है जनरल ज़िया? हमें लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल के नौजवान हैं, वो कहते हैं जी भुट्टो कितने जिंदा है। देखो, ये हम लोग जो है, हमारे अंदर भुट्टो जिंदा है, हमारी औलादों के अंदर भुट्टो जिंदा है। भुट्टो शहीद हुआ और जिंदा रहा, जिंदा है। ज़िया का कोई नाम लेता है? ज़िया तो कहानी खत्म होगी, चाहे उसको शाह फैसल में, शाह फैसल मस्जिद के पास उन्होंने दफना दिया, कितने लोग जाते हैं। और आपने पहले भी बिल्कुल सर, डायलॉग होना चाहिए, सर डायलॉग होना चाहिए, मगर आप इमरान खान का बहुत ज्यादा रिजिड बिहेवियर है। लेकिन डॉक्टर जाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि क्या उसके नताइज हमने देखे, क्या कुछ मस्बत नताइज बरामद हुए? क्योंकि
جن دو بڑی پارٹیوں نے COD کیا تھا وہ آج پھر حکومت میں موجود ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کی منشا اور مرضی کے ساتھ موجود ہیں. ہلو ہلو جی ڈاکٹر ظاہر صاحب. جی دیکھیں بالکل جو ہے نا مذاکرات ضرور ہونے چاہیے پولیٹیکل پارٹیز میں, اور ہمارے جو لیڈر ہیں قائد ہیں انہوں نے تو ہمیشہ ہی یہ بولا فار دا لاسٹ 10 years کہ بھائی مذاکرات کرو, سارے پارلیمنٹ میں آ جاؤ, پارلیمنٹ میں بیٹھو. جب عمران خان نے دھرنا دیا ہے تو اس کو بھی انہوں نے یہی سمجھایا کہ ادھر آ جاؤ, جو چیزیں ساری وہ بات کرنے سے ڈائلاگ کرنے سے حل کرتے ہیں بیٹھ کے. ڈونٹ ڈو انلیگل ایکٹس, تمہاری مہربانی ہے. اسی طرح انہوں نے جو بی بی شہید نے کہا تھا نا کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے. جب آپ جمہوریت کرتے ہو, جب آپ پالیٹکس کرتے ہو تو آپ کبھی بھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرتے, کیونکہ ہر ایک چیز کے لیے ان دا اینڈ مذاکرات ضرور ہونے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے موٹو کے مطابق اپنا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ساری باتیں کلیئر کر لینی چاہیے. لیکن ڈاکٹر ظاہر صاحب کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے قوم کو, عوام کو, پاکستان کو مثبت نتائج ملے؟ کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ایک بات واضح طور پر تھی کہ کوئی بھی دوسرے کی حکومت گرانے کی کوشش نہیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, لیکن آج آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت میں موجود ہیں. دیکھیں یہ آپ کی بات میں اگر غلط کہنا چاہوں تو وہ میں غلط ہوں گا, ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک ڈیفینیٹ رول ہوتا ہے ہر وقت, اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب آپس میں آپ ایک ایگریمنٹ کرتے ہو نا پولیٹیکل پارٹیز, وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو مینیپولیٹ کر سکے پورے طریقے سے, کیونکہ ان کے پاس صرف پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس. اور پھر آپس میں جو اتنی دیر سے تلخیاں چل رہی ہوتی ہے نا, تو ایک دوسرے پہ کانفیڈنس بلڈ کرنا جو ہے نا اور اس کو مینٹین کرنا, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی سیکنڈ لیول کا لیڈر, تھرڈ لیول کا لیڈر, کوئی نہ کوئی ایسا بیان بازی اپنے دماغ کے, اپنی سوچ کے مطابق کر دے گا جو دوسروں کو اریٹیٹ کر دے گا. اور لیکن ڈاکٹر ظاہر صاحب یہ بھی دیکھا گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز جس طرح پیپلز پارٹی وہ مقبول جماعت تھی جو 3 دفعہ حکومت میں آئی اور اس کے بعد اس نے ڈیلیور بھی کیا. خاص طور پر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو اس قوم پر, اس ملک پر کافی احسانات کیے, لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پارٹیاں اپنا گریس کھوتی ہیں, اپنا چارم کھوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوتی ہیں. لیکن آپ آج بھی آپ کی قیادت, آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری قیادت وہی ہے, بھٹو فیملی ہے. یہ جو ڈائنسٹیکل پالیٹکس ہے, کیا اس سے سیاسی جماعتیں کمزور نہیں ہوتی؟ کیا اس سے جمہوریت کمزور نہیں ہوتی؟ کیا اس سے غیر جمہوری قوتوں کو در اندازی کرنے کا موقع نہیں ملتا؟ جی آپ کی بات درست ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کو ملتا ہے, لیکن جب ہم لوگوں کے سسٹم میں یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے تو اس کو واش آؤٹ ہوتے ہوئے کافی دیر لگے گی, اور اس وقت زیادہ ایزیلی ہم لوگ اس کو واش آؤٹ کر سکیں گے جب ہمارے اندر مکمل کوآرڈینیشن ہوگی. اس وقت کی جو PDM ہے وہ کافی زیادہ کام کیا ہے, اور جو اگر آپ کے پاس ساری اطلاعات مجھ سے زیادہ ہوں گی تو یہ جو سارا موومنٹس ہوئی تھی شاید اسی لیے ہوئی تھی کہ کچھ لوگ مل کے ملٹری کے یا دوسرے لوگ تھے کچھ چیزیں بڑھا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو روکا جا سکے. وہ ملٹری کے اندر کہ کچھ اس کے سپورٹرز تھے یا نہیں تھے یا فیور کر رہے تھے, یہ اس طرح کی باتیں چلتی ہیں بھائی. لیکن یہ جو ہے نا حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے, زمینی حقائق کو جانتے ہوئے جو ہے نا فیصلے کیے جائیں گے نا پولیٹیکل لیول پہ, وہ زیادہ بہتر ہوں گے. ابھی فخر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ڈائنسٹیکل پالیٹکس ہے, جو خاندانوں کی حکومت ہے, ایک طرف شریف برادران ہیں, ایک طرف بھٹو خاندان ہے, اور جس پارٹی کا سربراہ ہے اس کے گرد ایک کیرزما بن جاتا ہے اور وہ ساری کی ساری وفاداریاں پھر اسی سے وابستہ ہو جاتی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کیا اس سے سیاسی جماعتیں کمزور نہیں ہوتی, اور جو جنرل لیڈرز ہیں نیچے سے وہ ابھر کر اوپر سامنے نہیں آ پاتے ہیں؟ پاکستان میں یہ نا لودھی صاحب
मैं तो बात करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। डॉक्टर साहब ये सवाल मैंने मियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, जी मैं बात कर रहा हूं, मैं करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है उसको भुट्टो के मजार से इश्क है, उसको भुट्टो से इश्क है। आप जो बात कह रहे हैं ना कि इस मुल्क में नस्ल दर नस्ल फैमिलीज आती हैं, वही लोग आते हैं, बात यह है कि क्या वो लोग गलत हैं? क्या बेनजीर भुट्टो ने 30 साल जमात चलाई? शहीद भुट्टो की जमात शहीद भुट्टो ने सिर्फ 10 साल चलाई थी। बेनजीर भुट्टो शहीद ने 30 इयर्स चलाई और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनी। कहने का मतलब ये है कि बीबी ने अपने आप को प्रूव किया। और आज अगर हमारे चेयरमैन साहब आए हैं, हमारे चेयरमैन साहब जब से फॉरेन मिनिस्टर बने उनको पहला एक ओहदा मिला है, तो क्या वो प्रूव नहीं कर रहे कि वो अहल हैं कि हम लोग उनसे इश्क करें, हम लोग उनको वोट दें, हम लोग उनको सपोर्ट करें? पीपल्स पार्टी वालों के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ जो ज्यादती हुई हैं, उसने इस इश्क को मजबूत किया है। हम नस्ल दर नस्ल वफा निभा रहे हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम मुलाजिम नहीं हैं। हम क्रिटिसाइज करते हैं पार्टी में बैठ कर क्योंकि पार्टी की गलत पॉलिसी हो, मगर हम आशिके भुट्टो हैं, हमें इश्क है भुट्टो से, हमें इश्क है बेनजीर से और उनसे तसलसल से। चेयरमैन साहब, हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब जरदारी साहब और बिलावल साहब दोबारा साबित कर रहे हैं कि हाँ वो अहल हैं। और आपको पता ही है साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये चाल इसी तरह रही है। कैसे आगे बढ़ सकते हैं बहैसियत और बतौर कौम के? वे फॉरवर्ड जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, वे फॉरवर्ड है ये कि हर एक को मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहिए। दोबारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी बननी चाहिए, जिसमें आर्मी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, जिसमें जुडिशरी और तमाम सियासी जमातें और सिविल सोसाइटी को बैठना चाहिए। हमें पाकिस्तान का सोचना है, हमें अपनी जात का नहीं सोचना। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे, पाकिस्तान सलामत रहे हम सब सलामत रहेंगे। बिल्कुल सारों को बैठना चाहिए और इस पे एक रोड मैप बनना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जनाब मियां फ़खर पगावाला साहब, साबिक सदर पीपल्स पार्टी ज़िला गुजरात, और जनाब डॉक्टर ज़ाहिर ज़हीर साहब, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी ज़िला गुजरात। उन्होंने हम इत्तफाक हुआ कि डायलॉग होना चाहिए और सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक भी होना चाहिए। कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ ब्रॉडर पॉइंट्स पर पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। और मियां फ़खर पगावाला साहब ने इसको ज़्यादा ब्रॉड करते हुए कहा कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल होना चाहिए। नो डाउट जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें पॉलिटिक्स पर असरअंदाज होती हैं, मुल्क की सियासत पर, मुल्क की तारीख पर असरअंदाज होती हैं, उनको भी इस ग्रैंड डायलॉग में शामिल हो जाना चाहिए। इसलिए कि मुल्क का वे फॉरवर्ड क्या है, यही है कि सब ने मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना अपना रोल प्ले करना है। ये था आज का लाइव विद बशारत लोधी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर नए शुरुका के साथ हाजिर होंगे। तब तक बशारत लोधी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।